the Lamb. Sing glory, 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 glory to the Lamb. Your reward glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice and sing. You are the Lamb upon the throne. Sing glory, 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 glory to the Lamb. Sing glory, 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 glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice and sing. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Angels are singing, you are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. They are singing, you are worthy, O Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy, 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 Lord. আমার পিতা আছে সর্বশক্তিমান, তিনি রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু। আমার পিতা আছেন, আমার পিতা, আমার পিতা আছেন সর্বশক্তিমান, তিনি রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু। আমার পিতা আছেন, have a father, we have a father, oh yeah, Almighty Father. He is King of kings and Lord of lords. We have a Father. Now let's worship our God. আসুন আমরা ধন্যবাদ দিই, প্রশংসা করি, প্রশংসা করি। মারাবাসি বারিকাইয়ারাবা, ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিন, ধন্যবাদ দিন, গৌরব করুন, ধন্যবাদ দিন, গৌরব করুন, প্রশংসা করুন, প্রশংসা করুন, প্রশংসা করুন। কারণ প্রভু আরেকটি বিজয় দিন দেখার সুযোগ দিয়েছে, আরেকটি বিজয় দিন শেষে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। ও আমরা জীবিতদের দেশে রয়েছি, আমরা সুস্থ রয়েছি, আমরা ভালো রয়েছি। ও অনেকে কবর প্রাপ্ত হয়েছে, অনেকে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অনেকের নাম আজকে পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে, কিন্তু এখনো আমরা জীবিতদের দেশে বাস করছি, এখনো আমরা চলাফেরা করছি, এখনো আমরা বিজয়ী বেশে জীবন যাপন করছি। ধন্যবাদ দিন, গৌরব করুন। আমি চাই আনমিউট করে দিন এবং আসুন আমরা একসঙ্গে ধন্যবাদ করি, ধন্যবাদ করি। মারাবা সিডারে কাইয়ারাবা
Lebarabasido Yorababa, Lebasedo Yorabasida de Baba, Lemasedo Yorabasida de Bar. Worship you, Lord. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for fighting our battles. Thank you, Lord, for giving us victory. Thank you, Lord, for keeping us safe. Thank you, Lord, for healing us, oh Lord. Marabasida di Kayaraba, Durabasida di Kayaraba, Yemasida di Kay, Yemasida di Kayaraba, Yeune Tomamotu, Jesus, Yeune Tomamotu. Eu nem tomar moto, eu nem tomar moto, tu me প্রভু, tu me চিন্তা মুক্ত থাকি আমরা তোমার সন্তুষ্ট যিশু আমার, তুমি যিশু, কেউ নেই তোমার মতো, কেউ নেই তোমার মতো, কেউ নেই তোমার মতো, ঈশ্বর গৌরব তোমার ধন্যবাদ করি নেই তোমার মতো, তোমার মতো। It's only you, my Lord, it's only you. গৌরব করে তোমার প্রশংসা করি It's only you, my God, it's only you. There is none like you, Jesus, there is none like you. There is none like you, Father, there is none like you. Eu nem tomar moto, eu nem tomar moto, eu nem tomar moto, eu nem tomar moto. Sudoito me, Baba, sudoito me, sudoito me, sudoito me. Emone somoi, amigane geja. Rubur chondo manu pasargan gan emode somoy atu pore luta rubur chondo atu pore luta Rububado Bashe Marabase Kayara Baba Rububado Bashe Holy Spirit come down, O Lord. Rububado Bashe Rububado Bashe Prabhu ভালোবাসে প্রভু ভালোবাসে we love you Lord প্রভু ভালোবাসে প্রভু ভালোবাসে Thank you Jesus সমস্ত গৌরব তোমার সমস্ত প্রশংসা তোমার গৌরবাসী রানী কাইয়ারা বাবা 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 লেবারাবাসী রানী কাইয়ারাবাসী রানী কাইয়ারাবা
Oh, Massa Kayaraba Sidari Kayaraba, Labor Rabba Sidari Kayaraba, accept our thanks, accept our gratitude, ancient of the Alpha and Omega. I am that I am, mighty man in battle, Lion of the tribe of Judah, ancient of the lily of the valley, rose of Sharon, Lord. We worship you, we worship you. Oh, conqueror of death, Lord, we worship you. Maraba Sidari Kayaraba, victory as we worship you. Oh Lord, there is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. Thank you, Father, for your presence. ধন্যবাদ এই পবিত্র আত্মা তোমার উপস্থিতির জন্য, তোমার দয়ার জন্য, তোমার অনুগ্রহের জন্য। ধন্যবাদ দেই যে পবিত্র আহ্বানে তুমি আমাদেরকে আহ্বান করেছো। ধন্যবাদ দেই যাদেরকে তুমি উপস্থিত করেছো। ও প্রভু, কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞ হই। দয়া করো আমার উপর, ওহে যিশু দয়াবান, তুমি নরের নিস্তার কর্তা, তুমি সর্বশক্তি। মুখ খুলে তোমার গান গান। যিশু, শুনো যিশু, শুনো আমার আমি আমার পাপের শক্তি না আমায় নিস্তার করিবা। যিশু ছাড়া কারো নাই শক্তি তুমি কত দুঃখ করিয়াছো কিসের রক্ষা করিয়াছো জীবন দান, করিয়াছো জীবন দান। সর্বসৃষ্টি ভরসা আমি রক্ষা পাপি খ্রিস্টের নামে একমাত্র তোমার নামেই প্রভু মুক্তি রয়েছে, তোমার নামেই উদ্ধার রয়েছে, তোমার নামেই আরোগ্য সাধন ক্ষমতা রয়েছে, তোমার নামেই একমাত্র মুক্তি। সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রশংসা তোমার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পবিত্র আত্মা, ধন্যবাদ উপস্থিতির জন্য, ধন্যবাদ প্রত্যেকটি হৃদয়ে যাদেরকে তুমি স্পর্শ করেছো, ধন্যবাদ প্রত্যেকটি প্রাণকে প্রভু যাদেরকে তুমি প্রভাবিত করেছো প্রভু, যাদের কর্ণ তুমি খুলে দিয়েছো, যাদের আত্মা তুমি স্পর্শ করেছো। আমরা তোমার গৌরব করি, আমরা তোমার প্রশংসা করি। ও রবা সিদারি কাইয়া রবা
এবার আবার সিলারি খাইয়ারাবা মাথুর আবার সিলারি খাইয়ারাবা। যদি কেউ অসুস্থ থাকে প্রভু আমরা প্রার্থনা করি, স্পর্শ করো এবং সুস্থ করো যিশু নামে। সুস্থতা দাও যিশু নামে। তোমার ক্ষত সকল দ্বারা আমরা আরোগ্য হই প্রভু। তোমার ক্ষত সকলের উপরে আমরা ঘোষণা করি, তোমার সেই ক্ষত সকলের মধ্যে দিয়ে আমরা সুস্থতা লাভ করি যিশু খ্রিস্টের নামে। পবিত্র আত্ম বাক্য পাঠাও, পবিত্র আত্ম যা দিয়েছ আমাদের সঙ্গে কথা বলো, উপযুক্ত বাক্য দাও প্রভু। আমি আমার নিজেকে অস্বীকার করি প্রভু, আমার কণ্ঠের উপরে নিয়ন্ত্রণ দাও, আমার ওস্তাধরের উপরে নিয়ন্ত্রণ দাও। আমি আমার নিজেকে শূন্য ঘোষণা করি। ও পবিত্র আত্মা, তুমি পরিচালনা দাও, তুমি পরিপূর্ণ হও যিশু খ্রিস্টের নামে। যিশু খ্রিস্টের নামে তোমার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলো, তোমার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলো। মাস শিখাইয়া রাবা সিলরু বুইয়া রাবা আত্মু রাবা সিলারি খাইয়া রাবা। Eva sera de puyuru baba baba baba. Eva shikayara baba baba baba. Eva shikayara baba baba. Eva sera de kayara baba. Eva shikayara baba baba baba. তোমার বাক্য নিয়ে কথা বলার সেই সাহস কারোই নেই প্রভু। সেই অনুগ্রহ দাও, সেই অনুগ্রহ দাও, সেই অনুগ্রহ দাও, সেই অনুগ্রহ দাও। মারাবাস শিখাইয়ারা বাবা, লেবার রাবাস শিখাইয়ারা বাবা। তোমার সম্মুখে আসার সেই যোগ্যতা দাও নাসরতীয় যিশু খ্রিস্টের নামে। সমস্ত গৌরব তোমার হোক প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমার হোক। আর এই প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। যিশু নামে চাই, আমেন। যদি আমেন। আমরা শুনে আমেন। থাকেন কেউ একজন বলুন হালেলুয়া। 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 প্রিয়জন প্রভুকে ধন্যবাদ এই তার দয়া এবং অনুগ্রহের জন্য। আমি বিশ্বাস করি যে প্রভুর উপস্থিতি আপনি অনুভব করতে পারছেন। আমি জানি না আপনার বিষয়, বাট আই ক্যান ফিল দ্য প্রেজেন্স অফ গড রাইট হিয়ার। আমি প্রভুর উপস্থিতি এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছি। এই মাসে দাঁড়িয়ে খাইয়ার আবার লেবার আবার শিখাইয়ার আবার যা কিছু আপনার বিপক্ষে কাজ করছে, প্রভু বলছেন সেই সমস্ত শক্তিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। মাররান খুদ বা শিরারি খাইয়ার আবার প্রভু বলছেন এখানে এমন একজন রয়েছেন, আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগেই প্রভু আপনার যোগাবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু আপনার প্রয়োজন মেটাবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু আপনার জন্য একটি নতুন দ্বার খুলে দিবে যিশু খ্রিস্টের নামে। একটি অপরিমেয় দ্বার খুলে দিবে যিশু খ্রিস্টের নামে। সমস্ত গৌরব তার হবে, সমস্ত প্রশংসা তার হবে যিশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু বলছেন যে আপনি আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনার উত্তর তিনি আপনাকে দিবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। আর তাই হোক যিশু নামে, আর তাই হোক যিশু নামে। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে তার দয়া এবং অনুগ্রহের মধ্যে দিয়ে এখন আমরা রয়েছি। আমরা আজকে আত্মা যেভাবে পরিচালনা করে সেভাবে আমরা পরিচালিত হচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রশংসায় আরাধনায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, আজকে আমরা বিশ্বস্ত সেবক সম্পর্কে কথা বলতে চাই। প্রভু তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন তার ধার্মিকতায় এবং তিনি চান যাতে আমরা বিশ্বস্ত থাকি। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়ানোর প্রথম যোগ্যতার মাপকাঠি। বিশ্বস্ততা বিশ্বস্ততা হচ্ছে এমন জিনিস যে আপনার কাছে যদি কেউ কিছু গচ্ছিত রেখে দেয়, সে নিশ্চিত থাকবে যে তার সেই দায়িত্ব বা সেই সম্পদ বা সেই কাজ বা সেই গুপ্ত বিষয় আপনি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততা চান, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততা চান। আজকের বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রভু আমাদের সঙ্গে আরেকটি বার কথা বলুন যিশু খ্রিস্টের নামে। লোক লিখিত সুসমাচার তার 19 অধ্যায় 40 পদ। লোক লিখিত সুসমাচার 19 অধ্যায় 40 পদ। আর সেখানে বলছে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহারা যদি চুপ করিয়া থাকে প্রস্তর সকল চেঁচাইয়া উঠিবে। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, আমরা সকলে এই অংশটি জানি। যিশু বলছিলেন যদি সন্তানেরা, তার মনোনীতরা যদি তার প্রশংসা না করে বা প্রশংসা করতে দেয়া না হয়, তাহলে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে। ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেছেন তার নির্দিষ্ট কিছু কাজে। তার মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে তার প্রশংসা করা, দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে তার সেবা করা,
তৃতীয় কাজ হচ্ছে তিনি যে পরিবারে রেখেছেন সেই পরিবারের ভরণ পোষণ দায়িত্ব পালন করা। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে বিনা কারণে নিয়ে আসেননি, অথবা ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদের এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র সফল হওয়ার জন্য নিয়ে আসেননি। সফলতার মাপকাঠি, সফলতার চাবিকাঠি এই পৃথিবী যেভাবে নির্ধারণ করে, আমাদের ঈশ্বর সেভাবে নির্ধারণ করেন না। পৃথিবী নির্ধারণ করে তার সফলতা, কার কত অর্থ, কার কত বৃত্ত, কার কত সম্মান, কার কত সুনাম হয়েছে তার উপরে। কিন্তু ঈশ্বর সেভাবে তিনি বিচার করেন না। ঈশ্বরের কাছে সফলতা সেই যদি আপনি জয় করেন, যদি আপনি বিশ্বস্ত জীবনযাপন করেন, যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন যা তিনি দিয়েছেন, যার মধ্যে দিয়ে তিনি আপনাকে এখানে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি প্রার্থনা করি প্রভু আপনাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে সাহায্য করবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। আপনি বলতে পারেন পলক বাবু, আমি কিভাবে দায়িত্ব পালন করবো, আমি কিভাবে বুঝবো যে ঈশ্বর আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন? যদি দেখেন জিরোমীয় পুস্তক 1:5 জিরোমীয় পুস্তক 1:5, আর সেখানে বাপ্পাদি জিরোমীয় কে ঈশ্বর দেখুন কি বলছেন। তিনি বলছেন যে দেখো, উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার পূর্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, তুমি গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিবার পূর্বে তোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম, আমি তোমাকে জাতিগণের কাছে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, আমরা এখানে দেখি যে মায়ের গর্ভে আসার আগে ঈশ্বর তিনি জানতেন, তিনি জানেন আপনি আপনার মায়ের গর্ভে এসেছেন। এটি একটি অলৌকিক বিষয়। আমরা যারা এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করছি, এটা ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত, ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পনা সম্পাদিত, এবং তিনি আমাদেরকে এই সময়ে ভাববাদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এই সময়ে তার শিষ্য হিসেবে আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন, মনোনীত করেছেন। আমি প্রার্থনা করি যে আপনি আপনার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বুঝতে আপনি সক্ষম হবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। দেখুন, ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদেরকে এমনি পাঠান। যদি দেখেন মথিলিখিত সুসমাচার 24 অধ্যায় 45-47 মথিলিখিত সুসমাচার 24 অধ্যায় 45-47 আর সেখানে বলছে, এখন সেই বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান দাসকে, যাকে তাহার প্রভু নিজ পরিজনের উপরে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন সে তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে খাদ্য দেয়। 46 বলছে, ধন্য সেই দাস যাহাকে তাহার প্রভু আসিয়া সেই রূপ করিতে দেখেন। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্বস্বের অধ্যক্ষ করিবেন। বলুন আমেন। 48 বলছে, কিন্তু সেই দুষ্ট দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসিবার বিলম্ব আছে, আর যদি আপন সহদাস দিগকে মারিতে ও মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন পান করিতে আরম্ভ করে, তবে যে দিন সে অপেক্ষা না করিবে এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, সেই দিন সেই দণ্ডে সেই দাসের প্রভু আসিবেন। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, ঈশ্বর আমাদেরকে বিশ্বস্ত দাস হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন। কি দায়িত্ব দিয়েছেন? আমরা যাতে তার প্রশংসা করি, আমরা যাতে তার আরাধনা করি, আমরা যাতে তার সেবা করি, আমরা যাতে তার ইচ্ছায় পৃথিবীতে সম্পাদন করি, যে ইচ্ছা তিনি স্বর্গে প্রেষণ করছেন, স্বর্গে ধারণ করছেন। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, শুধুমাত্র আপনার পরিবারের দায়িত্বই প্রভু আপনাকে দেননি, আপনাকে আপনার মণ্ডলীর দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনাকে আপনার সমাজের তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনাকে আপনার রাষ্ট্রের, এমনকি গোটা পৃথিবীর দায়িত্ব ঈশ্বর আপনার উপরে দিয়েছেন। আমি প্রার্থনা করি প্রভুর সেই দায়িত্ব আপনি
বুঝতে সক্ষম হবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। তিনি দায়িত্ব দিয়ে চলে গিয়েছেন। আমরা দেখি প্রেরিত পুস্তকে যদি দেখেন, তিনি বলেছেন যে সেই স্বর্গদূতরা বলছেন যে তোমরা কেন তাকিয়ে রয়েছো, যেভাবে তিনি গিয়েছেন সেভাবে তিনি আসবেন। আসলে আমরা প্রেরিত পুস্তক দেখি, প্রেরিত পুস্তক 1 অধ্যায় 10 পদে বলছে, তিনি যাইতেছেন আর তাহারা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। এমন সময় দেখো শুক্ল বস্ত্র পরিহিত 2 পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন। আর তাহারা করিলেন, হে গালিলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উঠতে নীত হইলেন, উহাকে যে রূপ গমন করিতে দেখিলে সেই রূপে উনি আগমন করিবেন। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, এরপরে আমরা দেখি যে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হতে গিয়েছেন। 14 পদে যদি দেখেন, তারা আর মাছ ধরতে ফিরে যান, তারা নিজের জীবিকা যাপনের জন্য আর চিন্তা করেননি। তারা সমস্ত কিছু ফেলে প্রভুর সেবায়, প্রভুর কাজে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। আমি কি বলছি যে আপনি জগতের কাজ করবেন না? না, জগতের কাজ সেটি আপনার সেকেন্ডারি, কিন্তু প্রাইমারি যে কাজ সেটি হচ্ছে সুসমাচার প্রচার। ইভেন যদি আপনি দোকান করেন, ব্যবসা করেন, চাকরি করেন, যেখানে প্রভু আপনাকে স্থাপন করেছেন সেখানে সুসমাচার প্রচারের সুযোগ রয়েছে। প্রভু চান যাতে আপনি তার বিশ্বস্ত দাস হিসেবে সেই সমস্ত লোকদের খাদ্য দেন, সেই সমস্ত লোকদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরেন। সুসমাচার প্রচার এটি বেতনের কোনো কাজ নয়, বেতনের কোনো দায়িত্ব নয়। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, যদি আপনি দেখেন সেই মথিলিখিত সুসমাচার 28 অধ্যায়, মথিলিখিত সুসমাচার 28 অধ্যায়, আর সেখানে বলছে 19 থেকে বলছে, অতএব তোমরা গিয়া সমুদায় জাতিকে শিষ্য করো। অতএব তোমরা, তোমরা বলতে যিশু তার শিষ্যদের নির্দেশ করছেন। যিশু ফরিস্তিদেরকে বলেননি, সদুকেদেরকে বলেননি, ডক্টরদেরকে বলেননি, উকিলকে বলেননি, মৎস্যজীবীদেরকে বলেননি। যিশু ইভেন স্বর্গীয় দূতদেরকে এই আদেশ দেননি। তিনি তার শিষ্যদেরকে বলছেন, তোমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছিলেন, যারা যিশুকে অনুসরণ করেছিলেন, যারা যিশুকে তাদের ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে তিনি বলছেন তোমরা, বলছে তোমরা সমুদায় জাতিকে শিষ্য করো, পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ করো। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, 20 পদে বলছে, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। এবং শেষ শক্তিশালী বলছে, দেখো যুগান্তের শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি এই দায়িত্ব দিয়েছেন তার শিষ্যদের, যারা তাকে ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বেতন স্বরূপ বলেছেন, দেখো যুগান্তের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। তিনি প্রতিদিনের যোগান মেটাবেন, তিনি আপনার যা কিছু প্রয়োজন তা দিবেন যদি আপনি তার আজ্ঞা পালন করেন। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, যদি প্রভু আমাদের সঙ্গে থাকে আমাদের আর কিসের অভাব হতে পারে? যিশু যদি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে আপনি কিসের অভাব বোধ করতে পারেন? খ্রিস্টদের প্রিয়জন, শিষ্যদের সঙ্গে যিশু ছিলেন, তারা তো কোনো নির্দিষ্ট বেতনজীবী ছিলেন না, তাদের কখনো অভাব হয়নি। ইভেন যিশু না, যদি আপনি দেখেন সেই ইসরায়েল জাতি যখন মিশর থেকে বের হয়ে এসেছেন, মিশর থেকে যখন তারা বের হয়ে এসেছেন সেই 40 বছর তারা তো চাকরি করেননি, তারা তো বেতন পাননি। তারা কি অভুক্ত ছিলেন? তারা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? তাদের গায়ের কাপড় কি ছিঁড়ে গিয়েছিল? তাদের পায়ের পা কি ফুলে গিয়েছিল? বাক্য বলছে না,
স্বর্গীয় যোগান তাদের জন্য ছিল। আমরা জানি মরুভূমিতে ঈশ্বর তাদেরকে মান্না খেতে দিয়েছিলেন। মান্না মানে কি জানেন? মান্না শব্দের অর্থ কি? মান্না শব্দের অর্থ হচ্ছে এটা কি। মান্না মিনস হোয়াট ইজ ইট। কারণ তারা জানতেন না এটা কি। এটা স্বাদ, একটা অদ্ভুত স্বাদ, অদ্ভুত পুষ্টি, অদ্ভুত শক্তি। and that was a manna means what is that, what is it, অলৌকিক খাবার। ইভেন যখন তারা মাংস খেতে চেয়েছেন, এমন ভাবে প্রভু ঝুঁকিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত তারা খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, আপনি ঈশ্বরের কাছে কি যাচনা করছেন? কোন বিষয় আপনি যাচনা করছেন? প্রভু আপনাকে এমন আশীর্বাদ করবেন, এমন আশীর্বাদ করবেন যে আশীর্বাদের জায়গা আপনার গৃহে সংকুলন হবে না যীশু খ্রিস্টের নাম। যখন 17 অধ্যায় তিনি যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের জন্য যীশু প্রার্থনা করে গিয়েছেন। যদি দেখেন জন 17 অধ্যায় 20 পদ বলছে, আমি কেবল ইহাদের নিমিত্তে নিবেদন করেছি তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে তাহাদের নিমিত্তেও করিতেছি। বলুন হালেলুয়া। যেন তাহারা সকলে এক হয়, পিত যেমন তুমি আমাকে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন তোমাতে থাকে, যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি। হালেলুয়া। যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা। ঈশ্বরের মহিমা, তার গৌরব তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। ঈশ্বরের গৌরব মহিমা বুঝতে পারেন? দেখুন, ঈশ্বরের প্রতাপ যখন নেমে এসেছিলেন তখন ইসরায়েল জাতিরা ওই দিন যা কিছু চেয়েছে মিশরীয়দের কাছে তারা কিন্তু তা দিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরের প্রতাপ যদি আপনার জীবনে থাকে, আপনার হৃদয়ে থাকে, আপনার শরীরে থাকে, আপনি মুখ খুলে যা বলবেন বলার আগেই তা আপনার টেবিলে উপস্থিত হবে, তা আপনার পকেটে উপস্থিত হবে, তা আপনার অ্যাকাউন্টে উপস্থিত হবে যীশু খ্রিস্টের নামে। তো ঈশ্বর আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। 2 তিমথি 2 অধ্যায় 6 পদ, যদি কেউ পাঠ করতে চান পাঠ করতে পারেন। 2 তিমথি 2 অধ্যায় 6 পদ। কেউ আছেন? 2 তিমথি 2 অধ্যায় 6 পদ। যে কৃষক পরিশ্রম করে সেই প্রথমে ফলের ভাগী হয়, ইহা উপযুক্ত। আমেন। বলছে, the husbandman that labored must be first partaker of the fruits. যে পরিশ্রম করে, যে দায়িত্ব পালন করে, সে প্রথম ফলের ভাগী হয়। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, ঈশ্বরের রাজ্যে, ঈশ্বরের ধার্মিকতায় যদি আপনি পরিশ্রম করেন, তার প্রথম ফল আপনার জন্য। 1 করিন্থীয় 4 অধ্যায় 2 পদ। 1 করিন্থীয় 4 অধ্যায় 2 পদ। 1 করিন্থীয় 4 অধ্যায় 2 পদ বলছে, আর ধনাঢ্যকে গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমেন। ধনাধ্যক্ষ কি? ইনি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঈশ্বর তার সমস্ত ধন সম্পদ আপনার আমার হাতে রেখেছেন। এই পৃথিবীর যত পাহাড় আছে, যত প্রাণী আছে, যত সমুদ্র আছে, যত নদী নালা যা কিছু আছে, প্রত্যেকটা প্রাণের দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। আমি একটি ঘটনা শেয়ার করছিলাম, হয়তো আপনারা শুনেছেন। একদিন আমি চার্চ শেষে বাসায় আসছিলাম, মানে ফিরছি বাসে ঝুলে ঝুলে, আর আমি প্রভুর সঙ্গে মনে মনে কথা বলছি যে প্রভু, এই যে ঢাকা শহর, এত বাড়ি, এত বিল্ডিং, বড় বড় অট্টালিকা, এত গাড়ি, আমি তোমার সেবক, আমি কেন বাসে ঝুলি? আর ঠিক যখন মনে মনে এই কথা বলছি প্রভুর সঙ্গে, প্রভু বললেন যে এই যে যা কিছু দেখছিস এই সব তোর, এই সব কিছুর মালিক তুই।
আমি বললাম কিভাবে? বলছে এই সবকিছু যা কিছু দেখছিস এর দায়িত্ব তোর, কারণ এদের জন্য, এদের উপরে আমি তোকে মনোনীত করেছি। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, দেখুন, দায়িত্ব অনেক সময় সম্পদের উপরে নির্ভর করে না। একজন প্রধানমন্ত্রী, তিনি একটি দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক, কিন্তু তারও নির্দিষ্ট একটি পারিশ্রমিক রয়েছে, যা খুবই ন্যূনতম। একজন প্রেসিডেন্ট, দেশের মালিক, তিনি যা বলবেন তাই হবে। সহস্র হাজার লক্ষ কোটি টাকা তার তার অধীনে, তার নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তার একটি সেপারেটেড অংশ আছে, সেটা খুবই সীমিত। ঠিক একইভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। সম্পদ আমাদের হাতে থাকুক আর না থাকুক, ঈশ্বর আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আমরা যদি দায়িত্ব পালনে সত্তর হই, যদি দায়িত্ব পালনে আমরা ডিলিজেন্ট হই, সক্রিয় হই, তিনি সেই পুরস্কার আমাদেরকে দিবেন। লুক লিখিত সুসমাচার 16 অধ্যায় 10 এবং 11 পদ। লুক 16 অধ্যায় 10 এবং 11 পদ। লুক 16 অধ্যায় 10 এবং 11 পদ বলছে যে যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত, আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাকো, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? আমেন। দেখুন, আমেন। পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলছে তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাকো। আমাদের চারিপাশে যে সম্পদ, যে ধন, যা কিছু আছে, এগুলো সমস্ত অধার্মিকতা। এগুলো হয়তো শয়তানের, দেয়াবলের মন্দভাবে উপার্জিত, কিন্তু প্রভু বলছেন সেই মন্দভাবে উপার্জিত সম্পদ, ধনের প্রতিও আমাদের বিশ্বস্ততা থাকা প্রয়োজন। যদি আমরা তা না থাকি, বাক্য বলছে যে তাহলে কে বিশ্বাস করে তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখবে? আমরা যদি এই 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 করাপ্টেড সময়ে, এই সময়ে এত কিছুর মধ্যে যদি আমরা কি করি, বিশ্বস্ততা ধরে না রাখি, তাহলে ঈশ্বর কিভাবে আমাদের কাছে সেই সত্য, সেই খাঁটি, সেই ধন আমাদের কাছে রাখবে? আজকে যদি 5 টাকা লোভ আপনি সামলাতে না পারেন, ঈশ্বর কিভাবে 5,000 কোটি টাকা আপনার কাছে রাখবেন? বলছে যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত সে প্রচুর বিষয়ে বিশ্বস্ত। আজকে ঈশ্বরের প্রতি আপনি কতটুকু, জগতের ধনে আপনি কতটুকু বিশ্বস্ত? এখানে কতজন আছেন যে প্রভুর সঙ্গে আপনার সমস্ত দিকে বিশ্বস্ততা রয়েছে? আপনার আত্মিক জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, মানসিকভাবে, আপনার চিন্তায়, আপনার চেতনায়, আপনার সম্পদে, আপনার ধনে, আপনার আয়ে, আপনার ব্যবসায়, আপনার চাকরিতে কতজন বিশ্বস্ত দাসে পরিণত হতে পেরেছে? এই জগতের ধনে যদি আমরা বিশ্বস্ত হতে না পারি, যে সমস্ত অর্থ আমাদের কাছে আসছে তার নিরূপিত অংশ যদি আমরা তাকে দিতে ব্যর্থ হই, তাহলে ঈশ্বর কিভাবে সেই সত্য ধন আমাদের হাতে রাখবে যা আমরা যাচনা করছি? আপনি কিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে 5 কোটি টাকা যাচনা করেন যদি আপনি তার কাছে 50,000 দিতে আপনার হৃদয় কাঁপে? শুনুন, ধনী ব্যক্তিদের হিসাব বড় কঠিন। একজন গরিব, সে হয়তো মাসে 10,000 টাকা ইনকাম করে, 1,000 টাকা দশমাংশ দেয়া তার জন্য কোনো বিষয় না। সে নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতে পারে। 10,000 টাকা ইনকাম করেছি, 1,000 টাকা দিতেই পারে। সে কিন্তু সেটা ফিল করে এবং সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দিয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তির 10 কোটি টাকা মাসে ইনকাম, তার 1 কোটি টাকা চার্চে দিতে কিন্তু সে 3 বার চিন্তা করে। কেন জানেন? কারণ 1 কোটি টাকা যদি সে
ইনভেস্ট করে, প্রতি মাসে যে ইন্টারেস্ট আসবে সে সেই হিসাব করে। কেউ একজন বলুন হালেলুয়া। 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 আর এই জন্য ঈশ্বরও কি করে, ঈশ্বর কোন খ্রিস্টিয়ানকে, খুব কম আছে হয়তো, বিশ্বে আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে যে লাখ টাকা দশমাংশ দেয় এমন কেউ আমার মনে হয় নাই, দিতে পারে না। কারণ যখনই দেখে যে না 1 লাখ টাকা দশমাংশ আসছে, সে চিন্তা করে ঠিক আছে এটা তো ঈশ্বরের জন্যই দেবো, তাহলে আমি ফিক্স করে রাখি। যিশু বলছেন যা কৈশোরের কৈশোরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের ঈশ্বরকে দাও। সো ঈশ্বর জানেন আমাদের হৃদয়। আজকে হয়তো আপনি দশমাংশ দিচ্ছেন কারণ আপনার অর্থের পরিমাণ কম। যখন ঈশ্বর আপনার হাতে উপচিয়ে দিবেন, চেপে চেপে দিবেন, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দিবেন, আপনার হিসাব কি ঠিক থাকবে? আপনি যদি ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বস্ততা দেখাতে না পারেন, কিভাবে অধিক বিষয়ে বিশ্বস্ত হবেন? কিভাবে তার দায়িত্ব আপনি পালন করবেন? দেখুন, রাজা শাউলকে ঈশ্বর মনোনীত করেছিলেন যাতে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেন, তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভাওবাদী এলি, ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ঈশ্বর তাকে পরিবর্তন করেছিলেন। আমি প্রার্থনা করি যে আপনি ক্লান্ত হবেন না যীশু খ্রিস্টের নাম। আপনি প্রভুর পরিচর্যায় পরিশ্রান্ত হবেন না যীশু খ্রিস্টের নাম। আমি প্রার্থনা করি যে আপনি ঈশ্বরের সেবায় কখনো নিরুৎসাহিত হবেন না যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। খ্রিস্টের প্রিয়জন, ঈশ্বর আমাদেরকে তার সহদায়াত হিসেবে, খ্রিস্টের দায়াত এবং তার সহদায়াত হিসেবে নির্বাচন করেছে। ঈশ্বরের মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব আপনার হাতে রয়েছে। আজকে যে জায়গায় আমরা বসে আছি, এই যে যে অনলাইনে আমরা বসে আছি, এটি সচল রাখার দায়িত্ব ঈশ্বর আপনাকে আমাকে দিয়েছে। এটা একমাত্র পাস্টর স্টিফেনের দায়িত্ব না, এটা একমাত্র সুমন ভাই বা লিজা আন্টির দায়িত্ব না। এখানে গুটি কয়েক আছে যে আপনারা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করছেন। দেখুন, আগের মতো কিন্তু আর অসুস্থতা আপনার নেই। দেখুন, আগের মতো জীবন কিন্তু প্রভু আর আপনার রাখেননি। দেখুন, ঈশ্বরের সেই শান্তি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ যদি আপনি বুঝতে পারেন, আপনি সাক্ষ্য দিবেন। আর এটি হয়েছে কারণ আপনি তার মণ্ডলী, তার কাজ সচল রেখেছেন। কিন্তু আমরা অনেকেই আছি, আমরা এখনো তার সহদায়তে পরিণত হতে পারিনি। যদি আপনার কিছু না থাকে, অ্যাটলিস্ট আপনি শ্রম দিন। যদি আপনার কিছু দেওয়ার মতো না থাকে, চার্চে গিয়ে চার্চের বারান্দা ঝাড়ু দিন, চার্চের চেয়ার মুছুন। প্রভুকে বলুন যে প্রভু, দেওয়ার মতো আমার কিছু নাই, কিন্তু যে শক্তি দিয়েছো সেই শক্তি আমি তোমার সেবায় ব্যবহার করতে চাই। আমি যখন প্রথম সমর্পিত হই, উৎসর্গীকৃত হই 2007 সনে, 7, 8, 9, 10, 4 বছর আমি ওই গির্জাঘরে ঘুমিয়েছি একটা তোষকের উপর। আই কমিটেড মাইসেলফ ফুলি। আমি জগতে ছিলাম, জগতে আমি ভালো ছিলাম, কিন্তু যখন ঈশ্বর আমাকে বাধ্য করলেন, I said, okay, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. সব করি অর্পণ, সব করি অর্পণ,
প্রভু যিশু খ্রিস্টেতে আমি করি প্রয়োজন। ঈশ্বর আমাদের টোটাল কমিটমেন্ট চান। তার রাজ্য ধার্মিকতা উচ্ছন্নে রয়েছে, তিনি এটি পছন্দ করেন না। মন্ডলীতে পালকেরা ঢুকছে, অনেকে অভিযোগ করেন পাস্টররা চুরি করে। খাবার না থাকলে পেটের দায়ে অনেকে অনেক কিছু করতে পারে। তার অপরাধের দোষী কি সে একা নিবে? আপনার আমার যে দায়িত্ব রয়েছে সেটি আমরা কি করছি? আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের প্রত্যেককে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে, তার রাজ্য ধার্মিকতা। আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু তোমার রাজ্য আইসুক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে তা হোক। কিন্তু আমরা কি করছি? হাউ মাচ effort we are giving for his kingdom to come here in this earth? How much effort we are putting? Time is going. সময় চলে যাচ্ছে। যদি আপনি এখনই সিদ্ধান্ত না নেন, tomorrow may be too late. You may not have chance to see another new day. I may not have chance. We don't know when, what will happen. We don't know our tomorrow. So we have to live as we are living for today finally. We have to be ready for his second coming. We have to live our life with full commitment. We must be faithful to our God. No matter what we are doing, brother, time is going. You are here coming and, listening all these messages, listening all these things, doing everything. If your life do not change, all this effort will be in vain. It will be in vain. সব ব্যর্থ হয়ে যাবে, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি খ্রিস্টের সঙ্গে আপনি মিলিত হতে না পারেন, যদি তার সঙ্গে আপনি একত্রিত হতে না পারেন। সব ব্যর্থ। আপনার স্যাক্রিফাইস, সাফারিং, বিয়ারিং, অল দিস থিং উইল বি ইন ভেইন। আমি প্রার্থনা করি আমরা কেউই ব্যর্থ হব না যীশু খ্রিস্টের নামে। আমরা কেউই হতাশগ্রস্ত হব না যীশু খ্রিস্টের নামে। কাউকে বলবেন না যে আমি তোমাকে চিনি না যীশু খ্রিস্টের নামে। কিছু আপনি করছেন, শেষ পর্যন্ত প্রভু বলবেন, হে আমার বিশ্বস্ত দাস, আইসো আমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হও যীশু নামে। আমেন। বলে দিন এবং প্রার্থনা করুন, প্রার্থনা করুন, প্রার্থনা করুন, প্রার্থনা করুন, প্রার্থনা করুন। বলুন যে প্রভু সাহায্য করো, সাহায্য করো যাতে বিশ্বস্ত জীবন যাপন করুন। সাহায্য করো যাতে সেই বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে আমরা চলতে পারি। সাহায্য করো যাতে তোমার সেই রাজ্য ধার্মিকতায় সেই দায়িত্ব পালন করতে পারি। মুখ খুলুন এবং প্রার্থনা করুন। খ্রিস্টতে প্রয়োজন, আনমিউট করে দেন প্লিজ, প্রার্থনা করুন। 1 মিনিট, 1 মিনিট আসলে আমরা প্রার্থনা করি, মুখ খুলে দিয়ে। ইয়েস, আনমিউট করে দিন প্লিজ। খ্রিস্টতে প্রয়োজন, আনমিউট করে দিন। সুমন ভাই আমাদের প্রার্থনা নেতৃত্ব দিন। In the mighty name of Jesus. Yes. Suman bhai আমাদের শুনতে পাচ্ছেন?
your plan. God, I pray in the heart of repentance. In the mighty name of Jesus. Help them to be too committed. Help them to be committed, Lord. In the name of Jesus. Help them to live a sacrificial life. Whatever they are doing, help them to get back to your back. In the name of Jesus. চেষ্টা করছে যারা যারা মেধা দিচ্ছে যারা অর্থ দিচ্ছে যারা সবসময় দিয়ে তোমার সেবা করছে প্রত্যেককে তুমি ফিরিয়ে দাও নামে যারা প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো, পবিত্র তোমার অনুগ্রহ আমাদের উপরে রাখো, তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের উপরে বর্ষণ করো। পবিত্র আত্মা তুমি নামিয়ে এসো চারিদিকে, তোমার পবিত্র আত্মার অভিষেক যাচনা করি প্রভু এই মুহূর্তে। যে ডিভাইস রয়েছে প্রত্যেকের জীবনে, প্রত্যেকের পরিবারে, প্রত্যেকের সন্তানে, প্রত্যেকের স্বামী স্ত্রীর জীবনে তোমার অনুগ্রহ নামিয়ে দাও যীশু খ্রিস্টের নামে। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে তোমার পবিত্র আত্মার বর্ষণ দাও যীশু খ্রিস্টের নামে। হালেলুয়া নামে তোমার স্তব করি, তোমার স্তুতি, তোমার বন্দনা করি, তোমার রাজ্য বিস্তার করে প্রভু, তোমার ধার্মিকতার সূর্য উদিত হোক মহান যীশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু তোমার গৌরব এই পরিবার দ্বারা, এই জুম পরিবার দ্বারা যেন তোমার সেবা, তোমার গৌরব হয়, যেন অনেক সাক্ষ্য আছে প্রভু, তুমি সাহায্য করো। পাস্টারের জীবন দ্বারা তুমি শরীর পূজিত গৌরবান্বিত হও। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রভু তাকে তোমার ধার্মিকতা, তোমার রাজ্যের জন্য তুমি ব্যবহার করো প্রভু। প্রত্যেকটা তুমি ব্যবহার করো যেন তোমার ধার্মিকতা, তোমার রাজ্যের সুষমতা আমরা প্রচার করতে পারি। তুমি সাহায্য করো, তুমি দ্বার খুলিয়ে দাও, আশীর্বাদ অনুগ্রহ দাও। সমস্ত বিনতি, সমস্ত প্রার্থনা ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমার নামে চাই, তুমি শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন, আমেন, আমেন। আসুন আমরা শেষ করতে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের উপহার প্রভুর কাছে নিয়ে আসি, এবং আমি অনুরোধ করি যদি আপনারা আপনাদের নিজ নিজ মণ্ডলীকে দিতে পারেন, অথবা যদি মনে করেন আমাদের বিকাশ নম্বর আছে আপনি পাঠাতে পারেন, অথবা নিজ স্থানে নিজ গৃহে আপনি রাখতে পারেন, হয়তো পরবর্তী সময় আপনি সেটি প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারেন। আসুন আমরা উপহার দিই এবং আমি একটি গান করি। আমি ধন্যবাদের হৃদয় নিয়ে প্রাঙ্গণে আসবো, আমি প্রশংসার ধ্বনি উঠাবো, আমি গাইবো বেদে প্রভুর কৃত দিন, তিনি উল্লাসে মোর হৃদয় ভরেছে, হৃদয় ভরেছে, আমার হৃদয় ভরেছে, তিনি উল্লাসে মোর হৃদয় ভরেছে। হালেলুয়া, হৃদয় ভরেছে, আমার হৃদয় ভরেছে, তিনি উল্লাসে মোর হৃদয় ভরেছে। Take glory, Father, take glory, Son, take glory, Holy Ghost, now and forevermore. Gaurav Naukita, Gaurav Putru, Gaurav Naupavitru Atta Ekon Anutaka, Gaurav Naukita, Gaurav Putri, গৌরব দাও পবিত্র আত্ম এখন সবসময়। প্রভু আমরা ধন্যবাদ দিই তোমার সন্তানেরা যারা
উপহার রেখেছে প্রভু, প্রত্যেকের উপহারকে তুমি গ্রহণ করো যীশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু আমাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করো, আরো যাতে আমরা দিতে পারি সেই শক্তি আমরা তোমার কাছ থেকে যাচনা করি। আমাদেরকে শক্তিশালী করো যীশু খ্রিস্টের নামে। যারা দশমাংশ দিয়েছে রাখছে প্রভু, প্রত্যেকের দশমাংশকে তুমি স্পর্শ করো, তা তোমার কাছে সেই সুঘ্রাণ হিসাবে উপস্থিত হোক যীশু খ্রিস্টের নামে। গৌরবান্বিত হোক প্রভু। আর এই প্রার্থনা যীশু তোমার নামে চাই, আমেন। আসুন আমরা একসঙ্গে প্রভুর শেখানো সেই প্রার্থনা করি। এ আমাদের স্বর্গস্থ পিত, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন তেমনই পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক। আর আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরকে দাও, আর আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদেরকে ক্ষমা করিয়াছি, ওদের তুমি আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো। আর আমাদের পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো। যেহেতু রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন, আমেন। আসুন আমরা একসঙ্গে বলি, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা আমাদের সকলের সহ। আমেন। কেবল মঙ্গল দয়ায় আমার জীবন সমুদয় দিন, আমার অনুচর দিন, আর আমি সদা অনন্তকাল বাস করিব। আমেন। নিজেকে বলুন, আমি মারা যাব না, আমি বেঁচে থাকবো জীবিতদের দেশে, আমি বেঁচে থাকবো প্রভুর গৌরব এবং তার মহিমা প্রকাশে। নিরূপিত সময় আমি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হব যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন, আমেন। ইম্মানুয়েল সম্পর্কে প্রভু আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর আপনাদের সহবর্তী হোক। আমেন, আমেন।